یہاں آپ کو بتائیں وقت کم مقابلہ سخت عید قرباں میں ایک روز باقی فیصل آباد میں جانوروں کی خریداری عروج پر پہنچ گئی۔ شہری نیا موانہ مویشی منڈی میں جانوروں کی خریداری کے لیے پہنچ گئے۔ بیوپاریوں اور خریداروں میں جانوروں کی قیمتوں پر بھاؤ تاؤ جاری ہے۔ نیا موانہ مویشی منڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان درانی۔ جی ارسلان، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، اب عید قرباں میں وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے اور فیصل آبادی جو ہیں وہ فیصل آباد کی نیا موانہ مویشی منڈی پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر اپنے جو پسند کا جانور ہے وہ خریدنے کے لیے آئے ہیں۔ آج رش اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک بات پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی عید کا دن قریب ہوتا ہے اس سے پہلے جو ریٹ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جن جانوروں کے ریٹ بہت زیادہ بتائے جا رہے ہوتے ہیں وہ جلدی بیچنے کے چکر میں ان کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی جو شہری ہے وہ آتے ہیں اور خریداری کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اپنے جو بھی پسند کے جانور ہوتے ہیں یہاں پر مختلف اقسام کے جو جانور موجود ہیں وہ خریدنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں۔ شہری بھی موجود، ان سے بھی بات کریں گے اور بیوپاری بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے شہری سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیں جی، کیا خریدنے کے لیے آئے اور اب تک کوئی مناسب ریٹ پر جانور مل سکے آپ کو؟ بیل خریدنے کے لیے آئے ہیں، کوئی مناسب جانور نہیں مل رہا۔ 2 کی گنجائش ہے، 2.10 2.20 تک مل جائے، وہ ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے 2.10 2.20 میں۔ آپ کی رینج 2.10 2.20 ہے، تو یہاں پر آپ نے جہاں پتہ کیا وہاں تک کیا ریٹ مل رہا ہے؟ وہاں پہ 4.80 3.80 3.90، پتہ نہیں یہ کوئی گنتی جو ہے فکس کی ہوئی ہے ان سبھی نے، یہی ریٹ بولتے ہیں۔ اور 2.5 سے جو 1.5 لاکھ ہے وہ 2.5 لاکھ کا دے رہے ہیں۔ یہ جو سامنے جانور کھڑا ہے اس کو چیک کرتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ موزم ذرا آپ آئیں گے، یہ بتائیں جی یہ کتنے کا جانور ہے؟ ادھر بتا بھائی کتنے کا جانور ہے جی؟ ہاں دسو جی ادھر۔ آپ آ جائیں، آپ بتا دیں۔ 3 لاکھ کا 3 لاکھ کا کہہ رہے ہیں جی۔ یہ دوندا کے چوگا، اس کی عمر بھی دیکھیں آپ، ٹھیک ہے۔ کم از کم دوندا جو جانور ہے نا وہ ہمیں مل جائے اتنے کا، جو اچھا خوبصورت جانور ہو، ویسے مل نہیں رہا ہے ہمیں۔ یہ تو آپ کو مناسب نہیں لگ رہا، آپ کے رینج میں آ رہا ہے؟ یہ کہاں سے مناسب ہے بتائیں مجھے، اس کی عمر تو چیک کریں آپ۔ بالکل یہ مشکل ہو رہی ہے یہاں پر۔ ابھی ویسے رش بڑھے گا مزید بھی، یہاں پر اور بھی جانور موجود ہیں جو کہ خریداری کے لیے بیچنے کے لیے یہاں پر بیوپاریوں نے رکھے ہوئے۔ یہ جی کتنے کا جانور ہے آپ کا؟ کتنے کا یہ 3.5 لاکھ کا۔ 3.5 لاکھ کا، اس سے کم نہیں ہے؟ نہیں کیوں؟ نہیں، یہ 3.5 لاکھ کا ہے، وہ کدھر؟ یہ 3.5 لاکھ کا جانور بتا رہے ہیں یہ جی، دیکھیں اس کو تھوڑا لے کر آئے، آگے لے کر آئے۔ یہ 3.5 لاکھ کا بتا رہے ہیں۔ اس طرح جو جانور ہیں وہ بتایا جا رہے ہیں شہری کی جانب سے۔ بیوپاری جو ہے وہ یہاں پر ریٹس بہت زیادہ بتا رہے ہیں جانوروں کے۔ اور بھی جانور موجود ہیں یہاں پر جو کہ بیچنے کے لیے لے کر آئے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا قیمتیں ہیں ان کی اور اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ بیوپاری کیا قیمت بتا رہے ہیں جی؟ السلام علیکم جی، کیا قیمت بتا رہے ہو بھائی اس کی؟ 4 لاکھ 4 لاکھ 4 لاکھ 4 لاکھ 4 لاکھ تو بہت زیادہ ہے، ابھی تو ریٹ کم ہونا چاہیے۔ زیادہ تو نہیں ہے اس کی قیمت۔ کیا خاص بات ہے کہ اس کی 4 لاکھ قیمت؟ اس کو گھی وغیرہ کھلاتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں۔ وہ سب دکھا سکیں گے ہم؟ آپ کدھر ہے؟ نہیں اس وقت تو اویلیبل نہیں ہے، ہم دکھا نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے ادھر شیڈ وغیرہ ہے، ادھر ہی پڑا ہوا ہے سامان، تو اس وقت تو ہمارے پاس نہیں۔ اس وقت تو ہم اسے نہلا کے ادھر مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں، تو ہماری خواہش کے مطابق بھی ادھر ریٹ نہیں لگ رہا۔ اگر جو گاہک آ رہے ہیں وہ آپ کو کیا ریٹ بتا رہے ہیں؟ اگر 4 لاکھ کی چیز ہے تو وہ اس کا 1.5 لاکھ 2 لاکھ وہ دے رہے ہیں، اور نیکسٹ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سے یہ کوئی تعاون نہیں کر رہے، حتیٰ کہ بات الٹ ہے کہ وہ خود اتنا ریٹ نہیں لگا رہے اس بات۔ بالکل جی، 4 لاکھ اس کی قیمت بتائی جا رہی ہے، یہ جو بیل کھڑا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو بیلوں کی قیمتیں ہیں وہ اب نیچے ابھی فی الحال آئی نہیں ہے، حالانکہ آ جانی چاہیے۔ ریٹ ٹوٹتا ہے جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں، لیکن ویسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور اب بھی جو ریٹ ہے وہ 4 سے 4 لاکھ اور 6 لاکھ بتائے جا رہے ہیں، جبکہ جو شہری آتے ہیں وہ ان کی موسٹلی جو رینج ہے وہ 2 لاکھ 2.5 لاکھ کے قریب ہے، لیکن جو بیوپاری ان کی جانب سے ریٹ ہے وہ ابھی بھی زیادہ بتائے جا رہے ہیں۔ چھوٹے جانور کے جو ریٹ ہیں وہ کوشش کریں گے جاننے کی کہ وہ ریٹ کیا ہے، لیکن جو بڑے جانور ہیں ان کے ریٹ جو ہے وہ 4 لاکھ۔ جی بہت شکریہ ارسلان درانی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور ناظرین، جھانکی بکرا منڈی میں سفید رنگت کے خوبصورت بکروں کی آمد۔ محمد پور کے بکرے وزن میں بھی دیگر بکروں سے منفرد۔ بیوپاری 1.5 من وزنی بکروں کی قیمت 1 لاکھ سے زائد مانگنے لگے۔ بیوپاریوں نے چارہ اور چوکر مہنگا ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ مزید بات کرتے ہیں اسی حوالے سے، اویس خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اویس، بتائیے گا۔ جی بالکل، انتظامیہ کی جانب سے موجودہ سال جو ہے وہ نو پروفٹ نو لاس کی بنا کے اوپر جو ہے منڈیاں لگائی گئیں، تاہم منڈیوں میں سہولیات کے فقدان کے حوالے سے تاحال بیوپاری جو ہے پریشانی کا شکار ہیں۔ میرے ساتھ جو ہے بیوپاری موجود بھی، ان سے بات کریں جو ہے دسو کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے منڈی کے اندر، خصوصی طور پہ گرمی کے موسم کے اندر؟ بھائی جان
मसले तो बड़े बड़े हैं जी। पहले आ साढ़े डंगर सारे दोपते खलोते हैं और वेख लो उन्होंने छांद है कोई या तंबू वगैरह कोई नहीं लगा हुआ। और भाईजान पानी का मसला है, एक मोटर लगी हुई है भाईजान, ओदा पानी बिजली चली जाती है, पानी का कोई इंतजाम नहीं। इस टाइम आए वेख लो साढ़े बजुर्ग का हुक्का हुक्के दे विच पानी पावन वास्ते कोई नहीं सानू मिल, साढ़े डंगरा वास्ते सानू पानी नहीं मिल रहा। अगे मैडम साहब आई उस पिछले साल सही इंतजाम कराया, साढ़े भाई आए उन कोई साढ़े। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। ईद कुर्बा करीब, टोबा की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। शहरियों ने जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। भेड़ों की खरीदारी के रुझान में इजाफा। शहरी कहते हैं भेड़ों की कीमत बकरों की निस्बत कम और वजन ज्यादा होता है। मजीद जानते हैं इसी हवाले से अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही तो मवेशी मंडियों में रौनकें भी बढ़ने लगी हैं। मवेशी मंडी में जो है वो शाम के वक्त जो शहरियों ने मवेशी मंडी का रुख कर लिया है, जहाँ पर जो शहर जानवर भी खरीद रहे हैं और जानवरों और व्यापारियों के दरमियान जो है वो भाव ताव भी जारी है। तो यहाँ पर छतरा जो भेड़ें हैं उनके स्टॉल पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो शहरी ने जो भेड़ खरीद भी लिया, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि ये भेड़ आपने कितने में खरीदी और इसका वजन कितना? ये जी हमने भेड़ भाई हमसे मांगते थे 55,000 रुपया मांग रहे थे, हमने 40,000 रुपये इनको दिया है। तो बकरे की निस्बत ये ठीक है, बकरे के दाम बहुत ज़्यादा हैं, मांगने वाले 70,000 65,000 लाख रुपया मांगते हैं, तो वो भी इतने का तकरीबन 60-65 का भी नहीं देते और गोश्त भी उसका कम होता है कुछ। और ये सुनते इब्राहिमी भी है, भेड़ू जो है दुम्बा हो गया, ये हो गया, ये ठीक मिलते हैं, मुनासिब पैसे हैं और भाई ने बहुत अच्छा रेट दिया हमें। तो बिल्कुल खरीदार की जानब से जो है वो उनका ये कहना है कि अच्छी कीमत में जो भेड़ उनको मिल गई है। खरीद जो मालिक हैं उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा कि इसका वज़न कितना और 40,000 में आपने सेल की मुनाफा कितना रखा आपने? जी इसका वज़न जो है तकरीबन 20-25 से ज़्यादा है। तो इसका मैंने इनसे मांगा था 60,000 55,000 रुपया, लेकिन उन्होंने जैसा कि आपको पता मंडी के हालात कैसे चल रहे हैं, तो खर्चे के हिसाब से मैंने इनको दे दिया ये 39-40,000 का। हाँ जी बिल्कुल, 40,000 में जो है ये भेड़ फरोख्त कर दी। उनका ये कहना है कि मंडी बहुत तेज़ है, ताम व्यापारी का कहना है कि मुनासिब कीमत पर जो है वो भेड़ फरोख्त कर दी है। उनका जो दिन ब दिन जो है जानवरों पर खर्चा भी बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि भेड़ जो है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। FWMC का UC 33 में CEO अजीम शौकत अवान के ज़ेर सदारत साफ और सेहतमंद मुआशरे के लिए कैंप का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने खसूसी शिरकत की। शहरियों में आलाइशें डालने के लिए शॉपर्स तकसीम किए गए। अली यूनान कमर का कहना था FWMC ने शहर भर में कैंप लगा दिए हैं, शहरी जगह जगह आलाइशें ना फेंकें। मजीद जानते हैं इसी हवाले से खिलजा लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। जी खिलजा, बताइए। फैसलाबाद FWMC की जानब से सफाई मुहिम का कैंप लगाया गया। सफाई मुहिम कैंप में शॉपर तकसीम की गई ताकि कुर्बानी के बहुत सारे ऐसे जो गंदगी लोग बाहर फेंकते थे वो बाहर ना फेंके। और आज इस रोड की जो वो सफाई भी प्रॉपर तरीके से की गई है ताकि गंदगी से बचा जाए। और कुर्बानी के अक्सर हम देखते हैं कि बहुत से जितना भी हमारी ताफुन होता है, जितनी भी हमारे जो होते हैं साइड जो होते हैं वेस्ट होते हैं, हम उनको रोड वगैरह पे फेंक देते हैं। तो उससे बचाने के लिए आज मुहिम का इनेकाद किया गया है। DCO फैसलाबाद अली अनान कमर मेरे साथ मौजूद आएंगे, इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर कैंप का इनेकाद किया गया है, आप क्या कहते हैं कि हमारे फैसलाबाद में अगर देखा जाए बहुत जगह जो गंदगी जो बाद में फैलाई जाती है बकरा ईद जब भी होती है, तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी बेटा थैंक यू। देखें ये हमारी जो एफर्ट है वो आउटरीच एफर्ट है। इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो मुतवस्सित इलाके हैं जहाँ पे रूटीन में एक तो है ना हमारे जो पॉश इलाके हैं जो जहाँ पे अमूमन हम लोग घूम फिर रहे होते हैं, उसके अलावा बहुत सारी आबादी जो कि हट में बैठी हुई है, तो और यहाँ पे मतलब आप कह लें कि इनकम लेवल लो है, तो इन आबादी में भी हम आए हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने देखा कि लोग बाज़ का ओजरियाँ उठा के ले आते हैं, एलाइशें उठा के ले आते हैं और उसमें से मज़ीद जो है वो चर्बी वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो पॉइंट आइडेंटिफाई किए, इन कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है और इनमें हम ना सिर्फ ये अवेयरनेस दे रहे हैं आज, बल्कि शॉपिंग बैग भी तकसीम कर रहे हैं कि ताकि जो ये एलाइशें वगैरह उठा के लाते हैं या जो भी एलाइशें आती हैं कुर्बानी के बाद भी, उनको कम अज़ कम उनको शॉपर में डाल के आगे उसको किसी जगह डिस्पोज ऑफ करें, हम IT में यहीं से उठा के ले जाएँ। अभी FWMC मुझे बता रहे थे कि इन्होंने इसको एक सोर पॉइंट डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पे इनके कैंप मौजूद रहेंगे ताकि जो जब ईद आएगी और कुर्बानी होगी उसके बाद जो है यहाँ से शिकायत जनरेट ना हो। जी बिल्कुल, देखा जाता है जैसे एलाइशें वगैरह जो जगह जगह फेंक दी जाती हैं,
تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے؟ جیسے چلان وغیرہ کاٹے جاتے ہیں, بہت سارے اور ایکشن لیے جاتے ہیں, تو جو لوگ جگہ جگہ گندگی پھیلا رہے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے اقدام؟ بالکل ہونا چاہیے. دیکھیں اس میں دو چیزیں, علائش پھینکنے پہ تو خیر گورنمنٹ منع نہیں کر رہی, کیونکہ لیکن یہ ہوتا ہے کہ طریقے سے پھینکیں, ایک جگہ پہ پھینکیں, ہمارے مختلف کلیکشن پوائنٹس ہیں وہاں پہ دیں, اور بیگز دے رہے ہیں, یہ آپ دیکھ سکتی ہیں, یہ ہمارے پاس بیگز ہیں, یہ FWMC نے چھپوائے ہیں, اور اس میں آرام سے اچھی خاصے وزن کی چیزیں برداشت ہو جاتی ہیں اور بایو ڈیگریڈیبل بھی ہیں. تو صرف اتنی گزارش ہے لوگوں کو کہ اس کو استعمال کریں, یہ فری مل رہے ہیں, اس میں الائشن ڈال کے اس کو رکھیں, بجائے جگہ جگہ گند ڈالیں. ایک نمبر 2 جو پابندی لگائی ہے گورنمنٹ نے وہ لگائی ہے جو سری پائے جلاتے ہیں, جو اس کو برن کرتے ہیں, اس پہ پابندی ہے. جو کوئی نالا گٹر یا کوئی اس میں ڈالے گا اس پہ ایکشن ہوگا, اس پہ پابندی ہے, اور نہر میں خاص کر کے پھینکیں. بہت شکریہ خلزہ لیاقت اپڈیٹ کرنے کے لیے. عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ, لوگوں کا آبائی علاقوں کا رخ. فیصل آباد کے لاری اڈوں میں پردیسیوں کا رش بڑھ گیا. پردیسی اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے آبائی شہروں کا رخ کر رہے ہیں. پردیسیوں کا کہنا ہے عید کا مزہ دوبارہ کرنے کے لیے تہوار اپنوں کے ساتھ منانا ضروری ہے. مزید جانتے ہیں احمد صاد سے. جی احمد بتائیے. کہ جو ہے عید الاضحیٰ میں ایک ہی دن باقی رہ گیا, تو ادھر لاری اڈوں پہ جو ہے اس ٹائم پردیسیوں کا رش لگ گیا ہے. جیسے کہ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو عید ہے اپنے جو ہے عزیز و اقارب کے ساتھ منائے. اسی حوالے سے پردیسیوں کی بڑی تعداد اس ٹائم جو ہے یہاں پہ لاری اڈے میں موجود ہے. کوئی جو ہے وہ تمام فیملیز اور کوئی جو دوست ہیں جو پردیسی تھے یہاں پہ, وہ واپس اپنے جو ہے وہ آبائی علاقوں میں جا رہے ہیں. ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو عید ہے وہ اپنے پیارے, اپنے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ منائیں. جیسے کہ میرا اگر کیمرہ مین آپ کو پیچھے دکھا سکے تو بڑی جو تعداد ہے بسوں کی وہ یہاں پہ موجود ہے. پردیسی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, یہاں پہ عید منا رہے ہیں اپنے. ان کا یہ خواہش ہے کہ عید جو ہے اپنے پیاروں کے ساتھ منائے. ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے. اس حوالے سے پردیسی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اچھا بھائی جان بتائیے گا, عید کے لیے گھر جا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, ادھر کہاں پہ کام کرتے ہیں, اپنی رہائش کہاں پہ, بھائی علاقہ کون سے؟ السلام علیکم. میرا شہر علاقہ ہے علی پور جتوئی, ضلع مظفر گڑھ. میں یہاں بولے چنگی فیصل آباد لاری ڈے بولے چنگی پہ کام کرتا ہوں. 28,000 تنخواہ لیتا ہوں. مہینے کے مجھے بچتی ہے 15-16,000. اتنا مہنگائی ہونے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں بچتا. یہ بتائیے گا کیسی خوشی محسوس کر رہے ہیں, اپنوں کے ساتھ عید منانے جا رہے ہیں. یہ موقع جو ہے وہ سال میں 2 مرتبہ عیدوں پہ آتا ہے. دیکھیں اب بہت مجبوری ہے, ہم گھر بھی نہیں جا رہے ہیں. سیالکوٹ میں جا رہا ہوں دوبارہ مزدوری کرنے کے لیے. جو کسیوں کا کام ہوتا ہے نا وہی کرنے جا رہا ہوں. عید کے بعد گھر جاؤں گا. یہاں پہ جو ہے کوئی تو جو ہے اپنے گھر جو ہے وہ عید منانے جا رہے ہیں, تو کوئی جو ہے مجبوری میں جو ہے ایک جگہ دوسری جگہ جو ہے وہ روزگار تلاش کرنے جا رہے ہیں. لیکن اس ٹائم جو ہے یہاں پہ پردیسیوں کا رش لگا ہوا ہے. جیسے کہ میرے کیمرہ مین نے بھی آپ کو پہلے دکھایا, پیچھے جو ہے وہ بسیں جو ہیں وہ اوپر تک اوور لوڈ ہے, جس میں جو ہے پردیسی جو ہے اپنے عزیز و اقارب کے جو ہے وہ جا رہی ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ عید منا رہی ہیں. اس حوالے سے ہمارے پاس ایک اور بھی بزرگ جو شہری موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. اچھا جی دسیو کی کہتے ہو اپنے پیارے نال عید منا چلے ہو, کی کہتے ہو؟ جی بالکل ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کر رہے. اور بھی ادھر لوگ ہیں, اگر ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی دسیو عید منا جان دے پردیسیاں نال, کی کہندے ہو اس حوالے نال عید اپنے سارے اپنے اپنے گھر چنگے لگتے بے اپنا اپنا گھر جا کے تے عید منائے. اصا عید کر چلے پنڈ تے عید اتنے کی کرنے منانا, گھر کا جا کے گوشت مزہ کرتا ہے پا. آہو جی بالکل, جیسے کہ یہاں پہ پردیسیوں کا یہ کہنا ہے کہ عید کا جو مزہ ہے وہ اپنوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ لاری گڈوں میں شہریوں پردیسیوں کا جو ہے وہ رش لگ گیا. پردیسی جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ عید منانے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ کافی خوش دکھائی دے رہے ہیں. ان کا یہی ہے کہ قربانی جو ہے ہم نے اپنے آبائی علاقوں میں لی ہے, عید بھی اپنے پیاروں کے ساتھ منائیں گے اور سنت ابراہیم کی ادائیگی بھی وہاں کریں گے. شکریہ احمد صاد اپڈیٹ کرنے کے لیے. PHA فیصل آباد نے شہر میں برقی کمکمے روشن کر دیے. 6 اہم چوراہوں پر بیوٹیفیکیشن کا کام مکمل کر لیا گیا. ہلال احمر GTS اسٹیشن چوک, جھال چوک اور عبداللہ پور چوک پر لائٹنگ مکمل بحال کر دی گئی. DG PHA ضمیر حسین کا کہنا ہے نہر میں 2 مقامات پر خوبصورتی کے لیے مختلف رنگوں کے فوارے لگائے گئے ہیں. PHA فیصل آباد نے شہر میں برقی کمکمے روشن کر دیے. 6 اہم چوراہوں پر بیوٹیفیکیشن کا کام مکمل کر لیا گیا. ہلال احمر GTS اور اسٹیشن چوک پر عرصہ دراز سے لائٹنگ بند تھی. جھال چوک, عبداللہ پور چوک پر بھی لائٹنگ مکمل بحال کر دی گئی. نہر میں 2 مقامات پر خوبصورتی کے لیے مختلف رنگوں کے فوارے لگائے گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اسی حوالے سے وکاس بیگ سے. جی وکاس بتائیے گا.
अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और शहर को शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनाने के लिए PHA की जानिब से मुख्तलिफ चौक और चौराहों पे ब्यूटिफिकेशन का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से मैं अगर बताता चलूँ तो हलाल अहमद चौक है, इसके साथ साथ GTS चौक है, झाल चौक है, जबकि नहर में 2 मकामात पर जो है खूबसूरत फाउंटेन जो है वो लगाए गए हैं। DG PHA हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। ज़मीर साहब ये बताइएगा कि शहर भर में खूबसूरती के हवाले से अगर बात की जाए तो चौक और चौराहे जहां कहीं लाइटिंग नहीं थी अब वो जगमगाते हुए दिखाई देते हैं। क्या PHA मजीद भी ऐसे चौक और चौराहे जो है वो डिज़ाइन करने जा रहा है? जी, हमने जो है वो रिवाइव किए हैं। हमारे 2 फाउंटेन्स, एक हलाल अहमद चौक में था और एक झाल चौक में था, जो कि काफ़ी अरसे से बंद पड़े हुए थे। वहाँ पे लाइटिंग का इशू था और दूसरा उसकी फंक्शनलिटी जो है वो नहीं हो रही थी, तो उनको हमने फंक्शनल कर दी है। लाइट्स जो है वो प्रॉपर वहाँ पर लगा दी हैं। इसके अलावा जो है वो हम एक अब्दुल्लापुर जो हमारा अंडरपास है उसके करीब ही एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, वो आलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो वो वापड़ा के साथ करने के बाद फौरी हम उसको आने वाले कुछ दिनों में जो है वो फंक्शनल कर देंगे। वो एक अच्छी रिक्रिएशनल जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा शहरियों को, इंशाल्लाह उसको पसंद करेंगे। इसके साथ साथ अब्दुल्लापुर अंडरपास के करीब ही एक वाटरफॉल है जो कि काफ़ी अरसे से जो बंद पड़ी है, उसको भी हम फंक्शनल करने जा रहे हैं। होपफुली उसको भी जल्द हम जो है वो फंक्शनल कर लेंगे। अच्छा, बिल्कुल फैसलाबाद के मुख्तलिफ चौराहे जो रातों में अंधेरे होते थे अब। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर फैसलाबाद के लिए अच्छी खबर, तरक्याती मंसूबों के लिए 250 मिलियन रुपए के फंड्स मंजूर। ऑडिटोरियम की तकमील, लाइब्रेरी की डिजिटलाइजेशन और NFC कम्युनिटी कॉलेज का क़याम अमल में लाया जा रहा है। रजिस्ट्रार शबीब गुल का कहना है अगले माली साल के लिए 100 मिलियन रुपए जारी कर दिए गए। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइज़र रिसर्च के तमाम स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है कि ऑडिटोरियम जो है उसकी रेनोवेशन की जाएगी। उसके साथ साथ लाइब्रेरी जो है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा और तलबा को मज़ीद फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलेंगी। इसके साथ साथ कम्युनिटी कॉलेज जो है वो बनने जा रहा है NFC में। इस हवाले से कितनी फंडिंग हुकूमत की तरफ से प्रोवाइड की गई है, क्या कब तक ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं मुकम्मल की जाएंगी, इस पर बात करने के लिए डायरेक्टर NFC हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नजफ अली अवान। उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि फैसिलिटीज़ जो हैं वो तलबा के लिए मज़ीद आने जा रही हैं, जिसमें ऑडिटोरियम है, लाइब्रेरी की ऑटोमेशन है और उसके अलावा कम्युनिटी कॉलेज इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। क्या कहते हैं, कितनी फंडिंग हो चुकी है इस हवाले से और कब तक इन तमाम चीज़ों पर इम्प्लीमेंट होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जी एक प्रपोज़ल भेजी थी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, तो मिनिस्टर साहब, स्पेशली ऑनरेबल मिनिस्टर राणा तनवीर हुसैन साहब ने खसूसी शफकत की है और उन्होंने HEC से डेवलपमेंट फंड से हमें 250 मिलियन की अप्रूवल जो है वो करवा के दी है। उसमें से 100 मिलियन की एलोकेशन हो गई है 2023 और 2024 के लिए। तो ये जो फंडिंग हमें अप्रूव हुई है, इसमें हमारे पास एक ग्रे स्ट्रक्चर मौजूद है ऑडिटोरियम के लिए। उस ऑडिटोरियम को कंप्लीट करेंगे, वो एज ए ऑडिटोरियम स्टूडेंट्स के लिए यूज़ होगा, ट्रेनिंग सेंटर के लिए यूज़ होगा। वहाँ डिफरेंट वर्कशॉप्स होंगी हमारी जो है, जिससे स्टूडेंट्स और बाकी हमारी जो कम्युनिटी है वो बेनिफिट लेगी। इसके अलावा हमारी जो लाइब्रेरी है ऑलरेडी, उसको हम डिजिटलाइज करेंगे और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबादी ख्वातीन बड़ी ईद की बड़ी तैयारियों में मसरूफ। ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए ख्वातीन ने ब्यूटी सैलून्स का रुख कर लिया। ख्वातीन और लड़कियां खुद को हसीन बनाने के लिए पुरजोश। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइए। तैयारियां खवातीन ने शॉपिंग के बाद अब पार्लर्स का रुख कर लिया। कोई मैनिक्योर करवा रही है, कोई कटिंग करवा रही है, तो कोई पेडिक्योर करवाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि खवातीन का जो है ये एक हक है कि वो ईद पे खूबसूरत दिखाई दें। और जब कंपटीशन की बारी आती है तो खवातीन एक दूसरे को जो है कम्पीट करते हुए नजर आती हैं कि कौन किससे ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। आप पार्लर्स में आ गए हैं तो यहाँ पे क्या क्या सर्विसेज लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, मुझे बताइएगा कि आप ईद जो है वो 2 दिन बाकी हैं, उसके अंदर खवातीन किस तरह से जो है वो पार्लर्स की तरफ आ रही हैं? खवातीन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए और ईद को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रही हैं। जैसे कि 2 दिन ईद में बाकी हैं, हर किसी ने पार्लर्स का रुख किया हुआ है। कोई पॉलिशर करवा रहा है, कोई वैक्स करवा रहा है, देखें कोई कटिंग करवा रहा है। तो खवातीन बहुत मसरूफ़ है और बड़ा मज़ा आ रहा है हमें। खवातीन जो है वो बहुत मसरूफ़ हैं, कोई मैनिक्योर करवा रहा है, कोई पेडिक्योर करवा रहा है, कुछ कटिंग भी करवा रहा है। उनसे जान लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा कि ईद की तैयारियाँ जो है वो कैसी चल रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ईद की तैयारियां बहुत अच्छी जा रही हैं और मेरी कटिंग डन हो रही है बाय ग्लैमर सैलून बाय AS से, और दिस इज़ अ बिग ब्लेसिंग फॉर अस अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या समझती हैं कि सिर्फ कटिंग ही करवानी है या और भी सर्विसेज लेनी है?
नहीं, कटिंग के बाद मेरा मैनी फेशियल सब रहता है अभी, लेकिन स्टार्ट कटिंग से किया है। बिल्कुल, कटिंग से जो है वो स्टार्ट हो चुका है, अभी मैनी पैडी रहता है और ख़वातीन अपनी तैयारियां करने में जो है वो बहुत ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रही हैं कि अपने दिन को, अपने ईद के दिनों को खूबसूरत तरीके से अपने घर वालों के साथ गुजार सकें। और इसके साथ साथ इनको देखते हुए मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी पार्लर आऊँ ताकि अपनी जो चीज़ें मेरी रहती हैं उनको कंप्लीट कर लूँ। और शुक्रिया मरियम अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते हैं सिटी 41, क्योंकि हम करते हैं शहर की सब बातें।